पंजाब कांग्रेस के कलेश विचाले हरीश रावत दीयां मीटिंगां दा सिलसिला जारी। अज मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल करनगे मुलाकात। कल नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल कीती सी मीटिंग। नवजोत सिंह सिद्धू ते कार्यकारी प्रधानां नूं पंज प्यारे कह के बुरे फसे हरीश रावत। अकाली दल ने कहा हरीश रावत खिलाफ धार्मिक भावनावां भड़काउण दा केस होवे दर्ज तां हरीश रावत ने मंगी माफी। बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा सारे पीपीए नहीं हो सकते रद्द, फिर कित्थों पूरी करांगे बिजली की जरूरत। हालांकि एक होर सैशन सदन ते कहा हो सकता है विचार। बहुत चर्चित ड्रग रैकेट मामले ते हाईकोर्ट च अज होवेगी सुनवाई। खुल सकती है एसटीएफ की सीलबंद रिपोर्ट। कोर्ट लै सकती है कोई फैसला। 3 सालों तो अदालत विच जमा है सीलबंद रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर विचाले किसान हितैषी बनने की दौड़। मनोहर लाल वालों चुके सवालों का सीएम कैप्टन ने आंकड़ियां समेत दिता जवाब। नाल ही कहा करनाल लाठीचार्ज ने बीजेपी का चेहरा किया बेनकाब। राकेश टिकैत का बीजेपी ते वड्डा इल्जाम। कहा यूपी चोणां तो पहला किसी वड्डे हिंदू लीडर का हो सकता है कतल। चोणां जितण लई कुछ भी कर सकती है बीजेपी। तीजी लहर के खदशे विचाले मुक्तसर के डीसी ने स्कूलों को जारी किए हुक्म। बिना वैक्सीन तो टीचरां अते स्टाफ की एंट्री स्कूल विच कीती बैन। फरीदकोट के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करन पहुंची एनजीटी की निगरान कमेटी। पर शहर दे विच अजे नहीं बनया ट्रीटमेंट प्लांट। बिजली का कनैक्शन ना मिलण करके हुई देरी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के कलेश के नाल जो जारी है तो हुण शुरू हो चुकी है इसनूं खत्म करने की कवायद। हरीश रावत खुद चंडीगढ़ पहुंचे ने। हरीश रावत के वल्लों हुण मुलाकातां दा दौर जारी है। कल नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल मुलाकात करन तो बाद अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल हरीश रावत मुलाकात करेंगे। तो हरीश रावत का अज चंडीगढ़ दौरे का दूजा दिन है। अज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल हरीश रावत मुलाकात करेंगे। कल नवजोत सिंह सिद्धू ते कार्यकारी प्रधानां दे नाल हरीश रावत ने मुलाकात की सी। ये हरीश रावत की चंडीगढ़ फेरी इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इस तो पहला हाईकमान के नाल मुलाकात करके आए ने। हरीश रावत हाईकमान नूं इस तमाम कलेश तो इन्हां बागी सुरां तो जाणू करवा के आए ने। तो हुण हो सकता है कि हाईकमान का कोई फॉर्मूला लैके हरीश रावत पहुंचे होण जिसनूं अख्तियार करके कांग्रेस दे विच सुलह सफाई का एक दौर चलाया जा सके क्योंकि इलैक्शन के लिए ज्यादा समा नहीं बचा। चोणां सिर ते ने। विरोधी अपना सियासी पिड़ मजबूत करने दे विच लगे हुए ने ते कांग्रेस अपनी सियासी जमीन जो है उस ते कमजोर होंदी नजर आ रही है। अजिहे दे विच किस तरीके दे नाल पूरी कांग्रेस नूं एक फ्रेम दे विच फिट कीता जावे इस दे लई हरीश रावत ने एक बार फिर तो कमान संभाली है। ते कल नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल मुलाकात लंबी चौड़ी हुंदी है हरीश रावत दी। उत्थे कार्यकारी प्रधान भी बैठे हुंदे ने तो उस तो बाद अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात होवेगी। कोशिश होवेगी पूरी कांग्रेस नूं एकजुट करन दी क्योंकि हरीश रावत दी चंडीगढ़ ये पहली फेरी है हाईकमान दे नाल मुलाकात तो बाद क्योंकि पिछली फेरी तो लैके इस दे दरमियान बड़ा कुछ बदल गया है। कांग्रेस दे विच बागी सुर होर भी ज्यादा उठ गए ने। हरीश रावत पहला सिर्फ कैप्टन ते नवजोत सिंह सिद्धू दे विच सुलह करवाउण च लगे सी पर हुण कई कैबिनेट मंत्रियों कई विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलिया है। तां अजिहे दे विच हुण कांग्रेस के कलेश नूं सुलझाउण दे लई किहड़ा नवां फॉर्मूला लैके आए ने हरीश रावत ये फिलहाल इन्हां मीटिंगां दे विच देखना होवेगा। संगठन का ढांचा बनना है, संगठन का ढांचा बनना है, काम का बंटवारा होना है और संगठन का ढांचा नीचे तक बनना है। चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव की दस्तक नज़दीक है तो चुनाव को लेकर के भी कुछ कमेटियां आदि बनती हैं और सिद्धू साहब ने मैं बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने कहा है कि अगले 15 दिन में ये करीब करीब सारी प्रोसेस को गियर अप कर देंगे। रावत साहब जो वायदे पंजाब सरकार के बचते हैं पूरा करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि 90% पूरे कर दिए हैं हमने। मैंने वो स्टेटमेंट देखा है, मैं जानकारी दूंगा और हमारे खुशी की बात है यदि उन्होंने 90% कर दी है और कुछ कम रह गए होंगे। यदि वो 10% में कोई ऐसी चीज होगी
जिसको हम कांग्रेस के इंटरेस्ट में ये समझते हों कि इसको किया ही जाना चाहिए, हम कहेंगे भाई जब 90% कर ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਦੇਖੋ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 90% ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ 5% ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 95% ਤੱਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੀਬ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 7,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝੇਗਾ? ਦੂਜਾ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, SIT ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਣਗੇ? ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। 2022 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਕਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਕੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤਾਂ तमाम ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਕਜ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੀ ਬਾਗੀ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो
ਉਧਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। को लेकर के भी कुछ कमेटियां आदि बनती हैं, तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से, और हमारे पंज प्यारे हैं, 5 लोग हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूँ। तो चुनाव को लेकर के भी कुछ कमेटियां आदि बनती हैं, तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से, और हमारे पंज प्यारे हैं, 5 लोग हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूँ। तो चुनाव को लेकर ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਇਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਰਾਵਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖੱਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी हैं, जो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके 4 साथियों को 5 प्यारे कह के संबोधित किया, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे एक धार्मिक परंपरा में सजाए थे, जिनकी बहुत बड़ी मर्यादा है सिख धर्म के अंदर। मुझे लगता है ये अज्ञानता भी है और किसी की चापलूसी करने के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वही मैं नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथियों को कहना चाहता हूं, उनको भी अल्फाज इस्तेमाल करे जाने पे अपनी आपत्ति भी जतानी चाहिए और हरीश रावत जी को इस पे माफी भी मांगनी चाहिए। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
देखिए, जो अपने होते हैं वो प्यारे ही होते हैं। हरीश रावत जी ने कांग्रेस पार्टी के अपने नवनियुक्त जो सदस्य हैं उनके सदर्भ में बात कही है, और क्योंकि पांच प्यारे का शब्द हमारे गुरुओं से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। हरीश रावत जी हमेशा ही सब धर्मों का सत्कार करते हैं। अगर किसी को ऐसा बुरा लगा है तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी आगे से ध्यान रखेंगे, और हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे जो शब्द है वो कभी नहीं कहने चाहिए जो किसी को बुरा लगे। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮੌੜ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌੜ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ। ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌੜ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਗੰਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਮੌੜ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕੱਲ ਉਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਟਿਕਟਾਂ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ 6 ਪੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌੜ ਤੋਂ ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਮਰਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸੀਟ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਟ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਲਈ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸੇ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2-2 ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ,
ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਮੋੜ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕੱਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੌੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਤੋਂ ਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਔਰ ਮੌੜ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਡੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੋਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਸੀਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਲੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੌੜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 122 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 122 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। Power purchase agreements. Do you know how many power purchase agreements there are? 122. And if I go and do away with all of them in one go, then I will be sitting in the Supreme Court forever. And where do I get power from? Punjab only has the capacity to buy power from the central pool for 7,000 megawatts. मेरी requirement है 14,000. My Bhakra dam is down by 25 feet since last year, this time. Theen Dam is same, Pound Dam is same, all are right. So there's a big major crisis looming. So we have to go in I am reducing
some where the power purchase agreement is very high. Like take for instance that dam in Bihar, क्या नाम है उसका? What is the name of the dam? Damodar Valley Corporation. Damodar Valley Corporation is giving me power at 12.5 rupees. Whereas some other units here are giving it at 3 rupees. How can I buy 12.5? Thank you, sir. ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਬਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਪੀਏ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇ, 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 114 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਮਰਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 2017 ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 114 ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਐਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਜੇ ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ऐसे बयान ने ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਨਿਬੜਿਆ ਕੀ? ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਤੇ 3.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ 2.5-3 ਰੁਪਏ 3.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਡਿਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ,
ਤਾਂ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 122 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਲਬ ਜਗਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਦ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਵਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ बिल्कुल अनुपिंदर, तो 14,000 मेगावाट बिजली खरीदनी इन्नी आसान नहीं है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिता कि सारे बिजली समझौते तो रद्द नहीं होणगे, क्योंकि टैक्नीकल ग्राउंड ते यह पॉसीबल नहीं है, क्योंकि कहंदे जेकर अजिहा हुंदा है तां असीं बिजली दी डिमांड कित्थों पूरी करांगे। तो उधर अकाली दल ने कहा कि सानू पहला ही पता सी कि सरकार ने पीपीए रद्द नहीं करने ने। ਦੇਖੋ ਪੀਪੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ